Hello everyone. I'm here to help you out how to access the e-learning tab that has been introduced in our smart, welcoming Sarhad School app. Well, if you have not yet upgraded your app, if you do not have the advanced version, the upgraded version of Sarhad's app, please download that version by clicking on the link provided below. Once you have the upgraded version in your device, you need to remember that you need to have one individual mail address, electronic email address for each child, for each student to log in. You may log in with any device, but the email address needs to be registered with the school. So if I have two students from the same family, if I have two students with the same device operating the app, I need to have them to be registered with two different Gmail or mail IDs. It could be any electronic address. It could be Gmail, Rediff or Yahoo address. Now let's try to understand how exactly to access this e-learning tab that is introduced in our Sarhad School app. Let's watch it out. I would advise you to have your second or the other device handy and try it off immediately while watching the video. I've got downloaded the app, so I'm going to click on open. So this is how my app will open up now once it is all updated and downloaded again. Now it is going to ask me permission access on the device. I accept that, and then I need to enter my login ID, the user ID, which is, and then I log in onto my account. For example, this is a student of a first standard. So I will just show you how exactly you need to access the e-learning on our Sarhad School application. Now that I have logged into this account, so this child is in first standard, and here I have got the homework tab, the attendance, timetable, then activities, messages, notices, feedback, mark sheet, staff, then I have holidays, e-learning tab, then the syllabus tab, and on the last row I have fees column, then there is transport tab and then facilities. So right now we need to deal and talk about the e-learning tab, which is going to help you out access all the videos and learning sessions for the student. So let's click and enter into this application, e-learning application of Sarhad School. When I click on that, I see CBSE board or Maharashtra state board. So according to my child's admissions preference, I click on the board. Once I select the board, I see English medium over here. I select on it. Then I get this option for the classes from standard 1 to standard 10 could be. So once I see the classes over here, I will select the appropriate class for my child. Let the classes appear. Now that all the classes have appeared, my child is in the first standard. So I click on first standard. See, up to 11th standard the classes are there. See, all the classes are there. So I click on the first standard over here. Now I just confirm that the class of my child is from CBSE board. I confirm that I have selected English medium. Then I also confirm that my child is in the first standard. Once everything is okay, I will click on done. If something has gone wrong, I will click on reset button and correct all the entries, any corrections required. Now I click on done since I have done it correctly. Here it is going to give me my child's roll number, my child's full name, and then
I would need to enter the email ID that I need to register my child with. Now, here there is an important note that one student will be able to log in through a particular email ID which will be registered only for that student. So, if we have two students from a single family, they will not be able to log in through the same email ID. You would need to register two different students with two different mail IDs. When I say mail, it could be a Gmail, a Yahoo, a Rediff, or any electronic mail ID, email address. So, I would need to enter the mail address over here and then log in. Now, I need to enter my mail ID. So, I put in my mail ID as registered with the school. I need to have two different mail IDs for two different students. So, you can log in onto one account or one app on your own, but you need to have two different email IDs to log on to it. Then I check that my mail address is correct and I click on done. Now, once I get into my first standard for my child, here I see all the subjects mentioned: the value of education, mathematics, environmental sciences, computer science, Hindi language, Marathi language, physical education and English language. Then we also have work experience and drawing. Would depend upon the standard and the subjects would differ. So, for example, let us get into the EVS subject. I click on that and then the videos or the whole in sessions for the learnings on this topic will be displayed for me. Now that it is all displayed, I see that the lesson 1 is about myself. A schedule will be displayed on which date, how many parts of that lesson is to be learned, studied or gone through by the child. So, if I have lesson number 1 scheduled from the subject EVS for today, that is could be Friday. So, I click on that lesson today and now I watch that lesson. So, I would need to check the schedule if I am asked to go through all the 3 parts today or I am just asked to go through the first part. Now, if my schedule says that I have got to watch, study or learn just the first part, so I will just click on part 1 and wait till it gets downloaded. Once this session is uploaded, we will be able to watch that session. Till then, here in this section we have got videos, that is the session, the learning session itself. Here we have got the notes section wherein PDF files of the sessions being dealt or taught will be uploaded, which the child or the student will be able to see, watch, note down, record. Here, as and when, if required according to the topic, quiz will be uploaded, could be MCQ sort, where the children, all the students are expected to deal with the quizzes. Then here is something that is discussion, which when the videos or the sessions are watched by the child and if he has any query after watching the session, one can click on this and type in the query, put in the question. So, now since this video, the part number 1 of this session, lesson number 1 EVS about myself has already got downloaded. Let us watch it. This button is for play, that is the video will start playing. This button, this icon stands to zoom in, to enlarge the screen, fit to the brims. This will be for favorites, this is to watch later and this is to share. So, let us start watching the video. Once I click on it, it starts downloading into and then I will be able to play it. Introduction. Now, this button will allow me to change the settings as per my requirement. So, we are just going to keep it to auto.
that is the automatic setting that has been done for it. Then this button is going to allow me to zoom my screen, so it is not a strain to my eyes, and then I can rotate the screen on auto rotation mode and watch it the way I feel comfortable for my eyes. Then I get back, zoom in or zoom out, and here in the timeline I can forward or rewind the video, rewatch, stop it, pause it anywhere this way, and I can learn my session thoroughly as many times as I wish to, want to, or I need to, according to the schedule given by my school. So this is how we are going to use it. Now once I have watched the video, the session thoroughly, and still I do have a doubt regarding the topic discussed today, then I go into the discussion tab, I click on the discussion tab and I type in my query, whatever the question is, and then I say send, click on send, so that this query will directly go to the subject teacher and she can deal with it. Now you will get reply soon will be received by me. Then if in the today's session I am also supposed to deal with the part 2 of the lesson 1, I will again go back to the lesson 1 and watch part 2, yes, and deal with the notes if I am asked to, deal with the quiz based on that topic if I am asked to in that session as per the schedule given by my school for that particular week. So this is going to start off from Monday onwards. Now I will just get back once I am done watching the learning session. I am satisfied with all my doubts, no queries there. Then I get back. Now let's summarize how exactly to use this application's e-learning tab. I log in to the upgraded version. Then I have a Gmail address which is registered with my Sarhad school. Then I access the e-learning tab according to schedule provided by my school for the learning sessions of parts or subjects provided by my school and my class teacher, and I immediately ask the doubts or the queries that I have in the discussion box, not in the feedback section. And after that I complete all my given work on time copying from the notes section and solve the quizzes if I am asked to. I do all my work on the same time. So that's how we access the e-learning tab, which is a very welcoming introduction in our Sarhad School application. गुड मॉर्निंग पेरेंट्स. हा जो आजचा व्हिडिओ आहे, हा व्हिडिओ आपला जो सरळचा आपला ॲप आहे ते ॲप आता अपडेट झालेला आहे. म्हणजे अपडेट झालेला आहे म्हणजे नक्की काय झालेलं आहे, काय बदल झालेला आहे, तर आपण आपलं जे ई लर्निंग टॅब आहे ते टॅब आपण काय केलेलं आहे, इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. रिसेंटली तुम्हाला ॲप अपडेट आलेलं होतं. तर ॲप अपडेट केल्यानंतर आपल्याला दिसत आहे की तिथे ई लर्निंग टॅब हा ऑप्शन तिथे दिसत आहे. मग ई लर्निंग टॅब काय आहे याबद्दल ही माहिती आहे. तर हा जो ई लर्निंग टॅब आहे, पहिल्यांदा आपण काय करत होतो, तर लेसन वाईज किंवा व्हिडिओज प्रमाणे आपण एक लिंक शेअर करत होतो आणि ती लिंक ओपन केल्यानंतर लेसन वाईज मुलांना व्हिडिओज काय होते मुलं बघत होती. पण आता ज्या प्रकारे आम्ही तुम्हाला आधी काय सांगितलेलं होतं की आम्ही आमचा स्वतःचा सर्व्हर घेणार आहोत, तर आपण आता तेच केलेलं आहे की आम्ही स्वतःचा सर्व्हर घेतलेला आहे आणि ई लर्निंग टॅब आपण हे नवीन इंट्रोड्यूस केलेला आहे. आता आपल्याला जे लिंक येणार नाहीये, म्हणजेच लेसन वाईज की चॅप्टर वाईज ज्या लिंक आधी आपल्याला येत होत्या त्या लिंक आता येणार नाहीयेत. तर आता आपल्याला काय येणार आहे, लेसन वाईज जे आहेत पार्ट 1 पार्ट 2 अशा प्रकारे व्हिडिओज येणार आहेत या ई लर्निंग टॅब मध्ये. ओके,
तर आम्ही ज्या प्रकारे तुम्हाला सांगितलेलं होतं की आम्ही आमचा सर्व्हर घेणार आहोत आणि आम्ही आमच्या सर्व्हरवरतीच आमचे हे जे व्हिडिओज आहेत ते व्हिडिओज तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. तर आपण आता तेच करणार आहोत. ओके, तर आता तुम्हाला या व्हिडिओजमुळे नक्कीच मदत मिळेल की नक्की ई लर्निंग टॅब आपण कशा प्रकारे ऑपरेट करायचा आहे आणि नक्की या ई लर्निंग टॅबमध्ये काय आहे. ओके, तर रिसेंटली तुम्हाला जे भेटलेलं होतं एक रिसेंटली की अपडेट युअर ॲप. जेव्हा तुम्ही ॲप ओपन करत होता त्यावेळेस तुम्हाला असं शब्द आलेले होते. तर बऱ्याच पालकांनी म्हणजे पॅरेंट्सनी ॲप अपडेट करून घेतलेलं आहेत. तर ज्यांनी ॲप अपडेट केलेलं आहे त्यांनी ॲप अपडेटबद्दलची काही मी तुम्हाला माहिती सांगत आहे ती इग्नोर करा. पण ज्यांनी ते ॲप अपडेट केलेलं नाहीये तर त्यांनी काय करायचं आहे, हे जे ॲपमध्ये सरळ ॲपमधून आपण काय करायचं आहे, लॉग आउट करायचा आहे. तो डिलीट म्हणजेच अनइन्स्टॉल करायचा आहे. आणि तुम्हाला जी खाली मी URL दिलेली आहे ती URL तुम्हाला तुमच्या ज्या टीचर्स आहेत ते मेसेज बॉक्समध्ये काय करणार आहेत, सेंड करणार आहेत. ही जी URL दिसत आहे ही URL तुम्ही तुमच्या फोनमध्ये काय करायची आहे, सेव्ह करून ठेवायची आहे. जर कधी तुमचं ॲप अपडेट मिस झालेलं आहे तर पुन्हा तुम्ही या URL द्वारे काय करू शकता, तुमचा ॲप जो आहे तो अपडेट करू शकता. तर ही जी URL आहे या URL मधून आपण काय करणार आहोत, आपला जो ॲप आहे इन्स्टॉल करून घेणार आहोत आणि तो अपडेटेड ॲप तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये काय होणार आहे, दिसणार आहे. आता ॲपमध्ये आपण लॉग इन केल्यानंतर आपला लॉग इन नेम आणि पासवर्ड आपण जो आहे तो पासवर्ड आपण तिथे घातल्यानंतर आपण तो लिहिल्यानंतर तिथे काय येणार आहे, तुम्हाला एक विंडोमध्ये तुम्हाला ई लर्निंग टॅब जी विंडो आहे त्या विंडोमध्ये क्लिक केल्यावरती तुम्हाला मेल आयडी तुम्हाला आता विचारला जाणार आहे. तर मेल आयडी विचारल्यानंतर तिथे तुम्हाला तुमचा मेल आयडी काय करायचा आहे, टाईप करायचा आहे. तर एक लक्षात घ्या, तुम्हाला एका मुलासाठी एकच मेल आयडी काय करायचा आहे, यूज करायचा आहे. 2 मुलांसाठी सेम मेल आयडी रजिस्टर चालणार नाहीत. तर इथे आपल्याला 2 मुलांसाठी 2 वेगवेगळे मेल आयडी लागणार आहेत. हे तुम्ही लक्षात घ्या. आपल्याला 2 मुलांसाठी 2 वेगवेगळे मेल आयडी लागणार आहेत. ओके, आणि आपण युजर नेम, पासवर्ड, मेल आयडी हे केल्यानंतर टाईप केल्यानंतर आपल्याला आपल्या सगळ्या सब्जेक्टची जी आहे ती विंडोज ओपन होणार आहे. यामध्ये वेगवेगळे सब्जेक्टमध्ये प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज इंडेक्स म्हणजेच अनुक्रमणिका काय आहे, उपलब्ध असणार आहे. तिथे प्रत्येक लेसनचं नाव आहे. लेसन वाईज तिकडे काय आहेत, त्या लेसनचे जे आहेत पार्ट 1, 2, 3, 4 असे पार्ट्स उपलब्ध आहेत. तुम्हाला त्या पार्ट्सवरती तिथे क्लिक करून काय करायचं आहे, तो व्हिडिओ पाहायचा आहे. ओके, म्हणजेच इथे आपण काय करायचं आहे, जर आपलं ॲप अपडेटेड नसेल तर आपल्याला हा ई लर्निंग टॅब दिसणार नाहीये. मग आपल्याला आपलं ॲप अपडेट करण्यासाठी जो आपला जुना ॲप आहे त्यामधून काय करायचं आहे, लॉग आउट व्हायचं आहे, तो अनइन्स्टॉल करायचा आहे आणि जी URL तुम्हाला खाली दिसत आहे त्या URL मध्ये काय करायचं, ती URL आपल्याला आपले जे टीचर्स आहेत ते मेसेज बॉक्समध्ये सेंड करणार आहेत आणि त्यावरती आपण काय करणार आहोत, क्लिक करणार आहोत आणि तिथून ती जी URL आहे त्या URL मधून आपण आपला ॲप जे काय आहे ॲप अपडेट करून घेणार आहोत. आणि ॲप अपडेट झाल्यानंतर हे पण लक्षात ठेवायचं आहे की एका मुलासाठी एकच मेल आयडी आपल्याला वापरता येणार आहे. जर 2 असेल तर 2 मुलांसाठी आपल्याला 2 वेगवेगळे मेल आयडी लागणार आहेत. आणि मेक शुअर की हे लक्षात घ्या की आपण आधी असं सांगितलेलं होतं की आपलं हे जे ॲप आहे तुम्ही किती फोनमध्ये डाउनलोड करून घेतलं आणि त्या फोनमध्ये डाउनलोड केल्यानंतर तुमचा लॉग इन आणि
पासवर्ड जर आपण करेक्ट टाकला तर आपण त्या दुसऱ्या फोनमध्ये सुद्धा आपला ॲप काय करत होतो, ओपन करून पाहू शकत होतो. पण आता हा जो ई लर्निंग टॅब आहे आपण एकाच फोनमध्ये व्यवस्थित पाहू शकतो, कारण तो दुसऱ्या एका जो रजिस्टर करणार आहात, जो फोन तुम्ही जो मेल आय डीच्या फोनमधून रजिस्टर करणार आहात त्याच फोनमध्ये तुम्हाला हे ई लर्निंग टॅब व्यवस्थित पाहता येणार आहे. दुसऱ्या फोनमध्ये जर आपण प्रयत्न केला हे करण्याचा तर ते वर्क होईल, ते व्यवस्थित वर्क होणार नाहीये. सो आपण आपला जो हा ई लर्निंग टॅब आहे हा एकाच फोनमध्ये काय करणार आहोत, एकाच फोनमधून रजिस्टर करून त्याच फोनमधून आपण काय करणार आहोत हे पाहणार आहोत. तर यापुढील जी प्रोसिजर आहे ती काय आहे, तर आपण हा ई लर्निंग टॅब कशा प्रकारे ओपन करणार आहोत आणि हा कशा प्रकारे आपण ऑपरेट करणार आहोत हे जे आहे ती प्रोसिजर आपण पाहणार आहोत. ओके, आता आपण आपल्या सरहच्या ॲपमध्ये कशा प्रकारे बदल झालेले आहेत ते आपण पाहिले. ओके, तर आता आपण पाहू की आपला हा जो सरहचा ॲप आहे तो आपण स्टेप बाय स्टेप कशा प्रकारे ऑपरेट करणार आहोत. ओके, इथे पहिल्यांदा आपली सरहद स्कूल CBSEची जे चिन्ह दिसत आहे त्यावर आपण काय करू, क्लिक. यानंतरनं युजर नेम आणि पासवर्ड येतं. तर युजर नेममध्ये आपण मी एका स्टुडंटच्या नावाने काय करणार आहे, लॉग इन करणार आहे. ओके, सी लॉग इन झाल्यानंतर आपल्याला ही जी नेहमीची आपली ओळखीची विंडो आहे ती ओपन झाली. तर यामध्ये आपण ई लर्निंग टॅबवरती काय करणार आहोत, क्लिक करणार आहोत. सी इथे सिलेक्ट युअर क्लासरूम आलेला आहे. यामध्ये सिलेक्ट बोर्ड, यामध्ये CBSE बोर्ड आणि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. तर इथे आपण CBSE बोर्डला काय करणार आहोत, क्लिक करणार आहोत. CBSE बोर्ड नंतर आपण सिलेक्ट द मीडियम, सिलेक्ट मीडियममध्ये इंग्लिश मीडियमवरती क्लिक करणार आहोत. इथे आलं आहे सिलेक्ट क्लास. आता जो काही आपला क्लास आहे त्याच्यावर आपण काय करणार आहोत, क्लिक करणार आहोत, म्हणजेच तो आपण सिलेक्ट करणार आहोत. 7th 8th 9th 6th. ओके, आत्ता आपण जी स्टुडंट्स आहे, ज्या स्टुडंट्सच्या नावाने आपण लॉग इन केलेलं आहे ती स्टुडंट्स फर्स्ट स्टँडर्डचे आहेत. सो आपण इथे काय करणार आहोत, फर्स्ट स्टँडर्डवरती क्लिक करूयात. ओके, इथे पहा काय आलेलं आहे, सिलेक्ट कोर्स क्लासरूम, यू हॅव सिलेक्टेड फॉलोइंग कोर्स क्लासरूम, सिलेक्टेड बोर्ड CBSE बोर्ड, सिलेक्टेड मीडियम इंग्लिश मीडियम, सिलेक्टेड क्लास फर्स्ट स्टँडर्ड. जर ही इन्फॉर्मेशन आपल्याला चुकीची वाटली तर आपण रिसेट करायचं आहे आणि जर बरोबर असेल तर इथे ग्रीन कलरचं जे बटन आहे डन, तिथे आपण काय करू, क्लिक करू. सी इथे स्टुडंट इन्फॉर्मेशन आलेले आहे, रोल नंबर, फुल नेम आणि ईमेल. इथे आपल्याला आपला ईमेल टाईप करायचा आहे आणि एका स्टुडंट्ससाठी फक्त एक ईमेल चालणार आहे. 2 स्टुडंट्सला सेम एकच ईमेल चालणार नाही. तर 2 स्टुडंट्ससाठी आपल्याला 2 वेगवेगळे ईमेल लागणार आहेत. सो इथे आपण काय करू, ईमेल टाईप करू आणि डन. ओके, आता ही संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपली हा मेल ID आपला टाईप झाल्यानंतर आपण इथे काय करू, डन. सी इथे आपले सब्जेक्ट्स म्हणजे आपल्या स्टँडर्डप्रमाणे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ आपल्या क्लासप्रमाणे आपले सब्जेक्ट्स इथे काय असणार आहेत, सब्जेक्ट्स उपलब्ध असणार आहेत आणि त्याप्रमाणे आपण त्या सब्जेक्ट्सवरती क्लिक केल्यावर आपल्याला आपली अनुक्रमणिका दिसणार आहे. ती कशा प्रकारे, तर पहा इथे इंग्लिश लँग्वेज आहे. ॲक्च्युली हे फर्स्ट स्टँडर्ड आहे. सो इथे फर्स्ट स्टँडर्डप्रमाणे इथे काय आहे, सब्जेक्ट्स इथे लिहिलेले आहेत. सो इंग्लिश लँग्वेजवरती जर मी इथे क्लिक केलं तर इथे काय
काय दिसत आहे आपल्याला? जी इंग्लिश लँग्वेजची जी अनुक्रमणिका आहे त्यातील धड्यांची नावं, कवितेची नावं, हे सगळं आपल्याला दिसत आहे. म्हणजे पोयम्स, लेसन नेम्स, देन ग्रामर ऑल्सो. हे सगळं आपल्याला इथे दिसत आहेत बघा. ओके. आता इथे आपल्याला कोणता लेसन पाहायचा आहे आणि कोणती कविता, आज आपण काय पाहणार आहोत हे तुम्हाला दिलं जाणार आहे. ओके. तर त्याप्रमाणे आपण काय करणार आहोत, तो लेसन, ती कविता पाहणार आहोत. सी, इथे फर्स्ट जी कविता आहे त्या कवितेचे किती पार्ट आहेत? टोटल 1 to 6. मग असं नाही आहे की एकाच दिवशी मी 6च्या 6 पार्ट्स पाहणार आहे. तर मला जसं समजणार आहे, मला ज्या पद्धतीने समजणार आहे त्या पद्धतीने मी हळूहळू पाहू शकते. हा आपला सगळ्यात मोठा फायदा आहे. शिवाय आता पाहिजे त्रिकोणावरती क्लिक केलं, हा व्हिडिओ प्ले झाला. मला जसं पाहायचं आहे त्या पद्धतीने मी काय करू शकते, पुढे मागे घेऊ शकते. जर मला पुढे घ्यायचं असेल तर मी पुढे घेऊ शकते, पाठीमागे घ्यायचं तर मी पाठीमागे सुद्धा घेऊ शकते. म्हणजेच समजा मला पुढचा भाग समजत नसेल तर पाठीमागे मी लिंकअप करण्यासाठी मी थोडासा तो व्हिडिओ परत पाठीमागे घेऊ शकते. हा सगळ्यात मोठा फायदा आहे आपला. ओके. यानंतर इथे आपल्याला वरती दिसत आहेत की इंग्लिश लँग्वेज व्हिडिओ, नोट्स, क्विज आणि डिस्कशन. ओके. आता याच्यामध्ये नोट्समध्ये तुम्हाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन आन्सर्स काय करणार आहेत, प्रोव्हाइड केले जाणार आहेत. ते आत्ता अपलोड नाही आहेत. हळूहळू काय होणार आहे, हे अपलोड करणार आहोत आपण. ओके. यानंतर क्विजमध्ये पहा, इथे क्विजमध्ये आपण जर क्विज घ्यायची असेल टीचर्सला तर टीचर्स काय करणार आहेत, क्विज घेणार आहेत. आणि इथे डिस्कशन दिसत आहे आपल्याला. तर डिस्कशन म्हणजेच काय, तर डिस्कशनमध्ये आपण समजा मला एखादा क्वेश्चन आहे, समजा मला एखाद्या वर्डचं मिनिंग नाही कळालं तर मी इथे टाकू शकते. ओके, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट वर्ड. आणि आपण काय करू शकतो, ते इथे फॉरवर्ड करू शकतो. फॉरवर्ड केल्यानंतर इथे रिप्लाय सून, म्हणजेच तुम्हाला रिप्लाय मिळणार आहे. आपण आपल्या ज्या क्वेरीज आहेत किंवा आपल्याला जे काही समजलेलं नाही आहे हे आपण फीडबॅकमध्ये लिहायचं नाही आहे. तर ते आपण कुठे लिहिणार आहोत, तर ते आपण डिस्कशनमध्ये लिहिणार आहोत. ओके. म्हणजेच इथे आपण काय करणार आहोत, आपण आपल्याला ज्या काही क्वेरीज, ज्या काही अडचणी आहेत, एखादा शब्द मला समजला नसेल तर मी इथे तो टाईप करून पाठवणार आहे. आणि त्या टीचर्स त्या वीक वाईज व्हिडिओज तुम्हाला काय करणार, तुमच्या क्वेरीजनुसार वीक वाईज व्हिडिओज तुम्हाला सेंड करणार आहेत. फीडबॅकमध्ये आपल्याला आपल्या क्वेरीज सेंड करायच्या नाही आहेत. आणि पहा, हे जे व्हिडिओज आहेत, या व्हिडिओजमुळे आपलं काय होणार आहे, आता हे जे व्हिडिओज आहेत हे लाँग टर्मसाठी तुम्हाला काय आहेत, तुमच्या ॲपमध्ये अवेलेबल उपलब्ध असणार आहेत. यामुळे समजा मी थर्ड लेसन आता माझं झालेलं आहे, पण मला पुन्हा फर्स्ट लेसन मला पाहायचं आहे की माझ्या फर्स्ट लेसनमध्ये मला पुन्हा रिकॅप्च्युलेशन करायचं आहे की बाबा मला नक्की पुन्हा एकदा तो समजून घ्यायचा आहे. तर मी पुन्हा फर्स्ट लेसनकडे जाऊ शकते, पुन्हा मी फर्स्ट लेसन प्ले करू शकते आणि पुन्हा तो समजावून घेऊ शकते. हा सगळ्यात मोठा फायदा तुम्हाला होणार आहे की मी समजा तिसरा धडा झाला आणि त्या तिसऱ्या धड्यानंतर मला असं वाटलं की पुन्हा मला फर्स्ट लेसन म्हणजे पहिला धडा पाहायचा आहे, मला तो पुन्हा समजावून घ्यायचा, तर तो आपल्याला इथे उपलब्ध आहे. आणि मी काय करणार आहे, पुन्हा फर्स्ट लेसनकडे येणार आहे आणि पुन्हा त्याचे व्हिडिओज प्ले करणार आहे. आणि माझं या प्रकारे काय होणार आहे,
रिकॅप्च्युलेशन्स म्हणजे एक प्रकारे आपली उजळणी होणार आहे. मराठीमध्ये याला काय म्हणतात? उजळणी होणार आहे आणि मला अधिक चांगल्या प्रकारे तो धडा, ती कविता समजणार आहे. याचा काय फायदा होईल? तर याचा फायदा आपल्याला असा होणार आहे की यामुळे मला तो धडा किंवा ती कविता अधिक चांगल्या प्रकारे समजणार आहे आणि कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे उपलब्ध असणार आहे. ओके, म्हणजेच या आपल्या सरहदच्या ॲपमध्ये जो काही बदल झालेला आहे त्या बदलामुळे हे जे झालेले जे काही फायदे आहेत ते फायदे खूप मोठे आणि खूप चांगले आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यास अधिक चांगल्या प्रकारे होणार आहे. ओके, थँक्यू.